하나님의 말씀은 이사야서 61장 8절입니다. 구약성경 1043면 이사야서 61장 8절과 9절을 제가 봉독해 드리겠습니다. 무릇 나 여호와는 정의를 사랑하며 불의의 강탈을 미워하여 성실히 그들에게 갚아주고 그들과 영원한 언약을 맺을 것이라. 그들의 자손을 문나라 가운데서 그들의 후손을 만민 가운데에 알리리니 무릇 이를 보는 자가 그들은 여호와께 복받은 자손이라 인정하리라. 아멘. 먼저 아주 짧은 동영상 보고 시작하겠습니다. I'm not going to talk about basketball. Nothing's happened with our team in the last 6 hours. We're going to start the same way tonight. Any basketball questions don't matter. Since we left shoot-around, 14 children were killed 400 miles from here, and a teacher. And in the last 10 days, we've had elderly black people killed in a supermarket in Buffalo. We've had Asian churchgoers killed in Southern California, and now we have children murdered at school. When are we going to do something? I'm tired. I'm so tired of getting up here and offering condolences to the devastated families that are out there. I'm so tired of I'm tired of the moments of silence. Enough. There's 50 senators right now who refuse to vote on H.R. 8, which is a background check rule that the House passed a couple of years ago. It's been sitting there for 2 years. And there's a reason they won't vote on it, to hold on to power. So I ask you, Mitch McConnell, I ask all of you senators who refuse to do anything about the violence and school shootings and supermarket shootings, I ask you, are you going to put your own desire for power ahead of the lives of our children and our elderly and our churchgoers? Because that's what it looks like. It's what we do every week. So I'm fed up. I've had enough. We're going to play the game tonight, but I want every person here, every person listening to this, to think about your own child or grandchild or mother or father or sister, brother. How would you feel if this happened to you today? We can't get numb to this. We can't sit here and just read about it and go, well, let's have a moment of silence. Yeah, go Dubs, you know. Come on, Mavs, let's go. That's what we're going to do. We're going to go play a basketball game. And 50 senators in Washington are going to hold us hostage. Do you realize that 90% of Americans, regardless of political party, want background check, universal background check? 90% of us, we are being held hostage by 50 senators in Washington who refuse to even put it to a vote, despite what we, the American people, want. They won't vote on it because they want to hold on to their own power. It's pathetic. I've had enough. 지난 화요일 텍사스에서 발생한 롭 초등학교 총기 난사 사건으로 인해서 19명의 어린애들과 2명의 교사가 사망을 했습니다. 셀바도르 라모스라고 하는 18살 난 청소년이 무차별적으로 난사를 했기 때문입니다. 라모스는 자동소총 2정과 권총 1자루를 소지하고 있었는데 총알을 무려 375발을 가지고 있었습니다. 그러므로 훨씬 더 많은 희생자가 날 수 있었던 상황이죠. 그런데 그날 공교롭게도 달라스 매버릭스와 골든 스테이트 워리어스 간의 NBA 플레이오프 서부조 결승 4차전이 열렸습니다. 그러자 경기 앞서서 늘 하던 대로 미국 국가대표 농구 코치를 지냈던 골든 스테이트 워리어의 감독인 스티븐 커가 기자회견을 열었는데
오늘 농구 이야기를 하지 않겠다고 선언한 후에 농구에 관련 이야기는 중요하지 않다고 말하면서 굉장히 침통한 표정으로 말하면서 중간중간에 손까지 떤 커 감독은 여기서 조금 떨어진 곳에서 19명의 어린이가 사망했다. 그리고 지난 열흘 동안 슈퍼마켓에서 일하는 흑인 노인이 살해됐고 남가주에서는 아시안 교인이 살해됐다고 언급한 후에 우리는 도대체 언제 이 문제를 해결할 것이냐고 책상을 내리치면서 외쳤습니다. 그는 또 미안하지만 나는 충격에 빠져 있는 가족들에게 조의를 표하는 것도 신물이 나고 추모를 위한 침묵 시간도 지긋지긋하다고 말했습니다. 그러면서 커 감독은 총기 규제를 반대하는 50명의 공화당 상원의원들 그리고 공화당 상원 원내대표인 미치 매코넬 의원 당신에게 묻는다. 당신들의 욕망이 우리 아이들과 노인들의 삶보다 중요하냐고 하면서 국민 90%가 원하는데 이 공화당 50명이 국민들을 인질로 잡고 있다고 강하게 반기를 들었습니다. 공화당 때문에 총기 규제 법안이 통과되지 못하고 있는 상황에 분노한 것이죠. 그의 작심한 이 발언은 3분도 되지 않지만 미국에 큰 울림을 주었습니다. 그러면 지금 더 50년 전 1968년부터 2017년까지 미국 내에서 총기로 사망한 사람이 몇 명일까요? 무려 150만 명이 넘습니다. 이것은 미국의 독립운동 이후에 그 후에 모든 미군 전사자들보다도 많은 숫자입니다. 미군이 전쟁에 나가서 죽은 군 숫자보다 미국 내 안에 있는 사람끼리 총으로 쏴 죽인 게 더 많다는 이야기입니다. 지난해에만 4명 이상 죽거나 다친 대규모 총격 사건은 693건이었습니다. 쉽게 말하면 하루에 53명씩 총으로 죽어가고 있습니다. 그리고 그 희생은 점점 더 늘고 있습니다. 어떤 정신 나간 사람들은 이런 총격 사건이 있으니까 모든 사람이 다 총을 갖고 있으면 저지될 것이라고 망상을 피는데 총기가 많아지면 많아질수록 희생자 수는 더 많아졌다는 것이 역사가 증명한 사실입니다. 그러면 그렇게 많은 시민들이 총격에 의해서 희생당하고 있는데도 왜 총기 규제 법안이 통과되지 못하고 있을까요? 3가지 이유 때문인데 첫 번째는 미국의 수정헌법 제2조 때문입니다. 수정헌법 제2조는 이렇습니다. 잘 규율된 민병대는 자유로운 주의 안보에 필수적이므로 무기를 소장하고 휴대하는 인민의 권리는 침해될 수 없다. 그런데 이 수정헌법 제2의 맹점이 무엇입니까? 1791년에 제정됐다는 점입니다. 1791년이면 미국이 독립한 지 15년밖에 되지 않아서 치안이 아직 안정되지 않았을 때입니다. 그리고 당시는 서부 개척시대이기 때문에 개척하기 위해서 서부로 가다 보면 원주민 인디언들과 싸우게 되고 또 그 가운데서 이 해적과 같이 그 강탈하는 무법자들과 싸워야 하기 때문에 총기를 소지해야만 했습니다. 그리고 당시 가졌던 총이라고 해봐야 한 방 꺾어서 팡, 한 방 꺾어서 팡 나갑니다. 그런데 지금 이 대규모 사륙 작전에 사용되고 있는 총기는 어떻습니까? 멕시코에서 만든 몬드라곤 총은 1분에 1,400발이 나갑니다. 러시아의 표도로프 총은 분당 600발이 나가고 이탈리아의 체리 리코티 총은 분당 500발을 쏘는데 가능합니다. 1분에 1,400발이 나갑니다. 그러니 얼마나 많은 사람이 죽을 수밖에 없습니까? 그러므로 수정헌법을 핑계 삼아서 총기 규제를 한다면 그 헌법을 바꿔야 됩니다. 둘째는 전국총기협회 NRA 로비 때문입니다. 총기 사고가 나면 대표적인 총기 소지 옹호단체인 내셔널 라이플 어소시에이션에 대한 비난이 거세집니다. 그러나 NRA는 꼼짝도 하지 않습니다. 왜냐하면 자기들이 미끼로 던진 돈을 먹은 국회의원들이 너무나 많기 때문이죠. 연방선거관리위원회 EFC 자료에 따르면 NRA로부터 한 번도 선거 자금을 후원받은 적이 있는 연방의원은 307명이었습니다. 전체 의원수가 535명이니까 절반이 넘는 수치죠. 그리고 그들이 뿌리는 돈은 1년에 2억 달러가 넘습니다. 그러나 총기 규제를 찬성하는 사람들이 뿌리는 돈은 그
그것의 40분의 1밖에 안 됩니다. 너무나 미비하죠. 그러니까 이것을 막아낼 방법이 없는 것입니다. 지금 NRA가 성장을 거듭해서 현재 가입된 회원은 500만 명이 넘습니다. 셋째는 자기의 영예를 사람의 생명보다 귀히 여기는 공화당원들 때문입니다. 대부분의 공화당원들은 NRA로부터 막대한 선거 자금을 지원받는데 만약 어떤 공화당원이 우리가 총기를 규제하자는 말을 하거나 그런 법안을 상정하게 되면 공화당으로부터 제외를 당합니다. 그러니까 자기 정치 생명에 달렸으니까 말을 제대로 못하는 것이죠. 그래서 현재 총기를 완전히 없애자는 법안도 아니고 총기 구매자의 신원 확인을 강화하자는 법안조차도 통과하지 못하고 있는 사실입니다. 여기서 우리가 생각해 볼 일이 있습니다. 이 스티브 커 감독이 어떤 사람입니까? 농구 감독이에요. 그냥 한 팀을 이끄는 감독일 뿐입니다. 지금 그날 월드 챔피언 시리즈에 나갈 수 있느냐 없느냐 중대한 그런 위치에 있는 사람입니다. 그런데도 뭐라 그래요? 농구 이야기는 중요하지 않다고 말하면서 전 국민을 향해서 총기 규제에 대한 강한 경종을 울렸습니다. 그는 농구하는 사람이지 정치하는 사람이 아닙니다. 그럼에도 불구하고 잘못 돌아가는 나라 일에 반기를 들었던 것이죠. 보통 어떤 사람들은 다른 사람의 일에 간섭을 하거나 또 관련되지 일에 되지 않은 일에 참견하는 사람을 오지랖이 넓다고 표현을 합니다. 오지랖이란 이 윗옷의 앞 자락을 말하는데 오지랖 넓으셔야 됩니다. 생각해 보세요. 어떤 남자의 코에 코털이 칫솔털같이 길게 나왔습니다. 그걸 보고 아무 말 안 하면 어떻습니까? 얼마나 더럽습니까? 아내가 그것을 보고도 아무 말 하지 않는다면 그게 뭘까요? 무관심이죠. 무관심은 사랑의 반대말입니다. 사랑이 없든지 사랑이 식었기 때문에 남자 코털이 칫솔같이 나와도 아무 소리 하지 않는 겁니다. 하셔야 돼요. 오지랖이 넓어야 됩니다. 다른 사람이 잘못하는 거 보면 지적하셔서 바르게 인도해야 됩니다. 저는 길거리 가다가 쓰레기가 많이 쌓이는 것을 보면 분노가 나서 어떨 땐 치울 때도 있는데 하나님이 창조하신 이 아름다운 세상 우리 후손들에게 물려주기 위해서는 오지랖 넓어서 그것을 치워야 됩니다. 그리고 그렇게 사는 사람들에게 바르게 살도록 인도를 해야 되죠. 그래서 레위기 5장 1절을 보면 만일 누구든지 저주하는 소리를 듣고서도 증인이 되어 그가 본 것이나 알고 있는 것을 알리지 아니하면 그는 자기의 죄를 져야 할 것이요 그 허물이 그에게로 돌아갈 것이라고 하셨습니다. 아니 어떤 사람이 하나님을 저주하든지 God 뭐 Jesus 무슨 뭐 별의별 소리 해도 그건 뭐 나랑 무슨 상관이 있어? 대부분이 그래서 그러고 살아가죠. 그런데 성경은 뭐라 그럽니까? 그 죄가 너에게 돌아가리라, 그 허물이 너에게 찾아가리라고 말씀하고 있습니다. 그러므로 내가 보고 들은 것에 대해서 침묵하는 것은 죄라는 사실을 깨닫고 오지랖을 넓히셔야 됩니다. 제가 그냥 단언하건대 오지랖 넓히라고 설교하는 목사는 제가 유일하지 않나 이런 생각이 드는데 너무나 관심들이 없습니다. 우리도 살아가다가 이와 비슷한 일들을 만날 수가 있습니다. 그럴 때 어떻게 살아야 될까요? 안중근 의사처럼 행동해야 됩니다. 안중근 의사는 이토 히로부미를 처단했는데 이토 히로부미는 일본 제국의 1대, 5대, 7대, 10대 내각 총리를 지냈던 사람이고 메이지 유신을 이끈 인물이고 일본 제국의 헌법 초안을 작성하고 조선 침탈에 제일 앞장섰던 놈입니다. 그러므로 안중근 의사가 그를 처단하지 않았어도 히로시마에서 원폭에 맞아 죽을 놈이었습니다. 그 안중근 의사가 지금 남산에 우뚝 서 있는데 그 모습이 이토 히로부미를 저격하고 나서 품에서 태극기를 펼치는 모습이죠. 그런데 그 동상이 서 있는 바로 그 자리가 옛날 일제시대 때 조선 신궁이 있던 자리입니다. 그러니까 신사참배를 강요하던 그 자리에 안중근 의사가 서 있는 것입니다. 얼마나 자랑스럽습니까? 그런데 그 동상 옆에는 안중근 의사의 좌우명이 새겨진 비석이 있습니다. 그 글자가 바로 류순 감옥에서 안중근 의사가 직접 쓴 친필입니다. 견리사의 견위수명
이를 보면 의를 생각하고 위험을 보면 목숨을 바치라는 뜻인데, 좀 더 쉬운 말로 의역을 하면 이익에 직면하면 그것이 옳은가를 생각하고 마땅히 해야 할 일을 보게 되면 목숨을 바쳐라 하는 뜻입니다. 너무나 중요하니까 우리 한번 따라 하실까요? 이익에 직면하면 그것이 옳은가를 생각하고 마땅히 해야 할 일을 보게 되거든 목숨을 바쳐라. 안중근 의사께서 이토 히로부미를 쳐다는 것이 개인적인 감정일까요? 전혀 아닙니다. 그분의 재판 기록에 정확하게 나와 있죠. 첫째, 명성황후를 시해한 죄. 둘째, 1905년 11월 한국을 일본의 보호국으로 만든 죄. 셋째, 1907년 정미 7조약을 강제로 맺게 한 죄. 넷째, 고종 황제를 폐위시킨 죄. 다섯 번째, 조선 군대를 강제로 해산시킨 죄. 여섯 번째, 무고한 사람들을 학살한 죄. 일곱 번째, 한국인의 권리를 박탈한 죄. 여덟 번째, 한국의 교과서를 불태운 죄. 아홉 번째, 한국인들을 신문에 기여하지 못하게 한 죄. 열 번째, 제1은행의 지폐를 강제로 사용한 죄. 11번째, 한국이 300만 영국 파운드의 빚을 지게 한 죄. 12번째, 동양의 평화를 깨트린 죄. 13번째, 한국에 대한 일본 보호 정책을 호도한 죄. 14번째, 일본 천황 아버지의 고메이 천황을 죽인 죄. 15번째, 일본과 세계를 속인 죄. 사랑하는 성도 여러분, 여러분이 어느 날 갑자기 이익이 생기는 일이 발생하게 되면 그 검은 돈 홀랑 먹지 마시고 이것이 정말로 의로운 일인가를 생각하셔야 됩니다. 또 비록 죽을 수 있는 위험한 상황이라 할지라도 나라의 안녕을 위해서 마땅히 내가 해야 될 일이라 그러면 목숨을 바치시기를 바랍니다. 내일은 메모리얼 데이입니다. 메모리얼 데이는 전쟁에 나가서 조국과 민주주의 수호를 위해서 전몰한 장병들을 기리는 날입니다. 이 날이 되면 많은 사람들이 야호! 공휴일이다. 어서 놀러 가자. 하지만 그런 생각하기 전에 먼저 가져야 될 생각이 있습니다. 나도 선한 싸움을 위하여 목숨을 바치리라. 오늘 본문은 세 가지를 말씀하고 있는데, 첫째, 정의를 사랑하라는 것입니다. 8절을 보면 물은 나 여호와는 정의를 사랑하며, 이 말씀은 나는 정의를 사랑하는 여호와니까 너희도 정의를 사랑하고 정의를 추구하면서 살라는 뜻입니다. 여러분 이런 생각해 보셨어요? 왜 하필이면 많고 많은 사람들 가운데 하나님께서는 아브라함을 선택하셨을까? 그리고 아브라함을 선택한 목적은 무엇일까? 창세기 18장 19절에 정확하게 나와 있는데, 내가 그로 그 자식과 권속에게 명하여 여호와의 도를 지켜 공의와 정의를 행하게 하려고 그를 택하였나니 이는 나 여호와가 아브라함에게 대하여 말한 일을 이루려 함이니라. 하나님께서 아브라함을 선택한 목적이 뭐라고요? 공의와 정의를 행하게 하려고 선택하셨습니다. 그런데 그것보다도 더 중요한 것이 있죠. 여호와의 도를 지켜서 공의와 정의를 행하게 하려고 하셨다고 했으니까 공의와 정의가 뭐라는 말씀입니까? 여호와의 도지요. 그래서 시편 97편 2절을 보니까 공의와 정의가 하나님의 보좌의 기초로다 그랬습니다. 여기 기초라는 단어가 히브리어로 메콘이라는 단어인데 어떤 것을 받들고 있는 기둥을 말합니다. 그러니까 온 우주를 떠받들고 있는 하나님의 통치 이념이 바로 공의와 정의라는 뜻입니다. 그만큼 중요한 것이 공의와 정의입니다. 그러므로 우리도 하나님의 뜻에 순종하고 하나님의 쓰임을 받고 하나님을 기쁘시게 하기 위해서는 항상 이 공의와 정의를 실행해야 됩니다. 그래서 아모스서 5장 21절을 보면 이런 말씀이 나오죠. 내가 너희 절기를 미워하여 멸시하며 너희 성회들을 기뻐하지 아니하나니 너희가 내게 번제와 소제를 드릴지라도 내가 받지 아니할 것이요 너희 살찐 희생의 화목제도 내가 돌아보지 아니하리라. 내 노래 소리를 내 앞에서 그칠지어다. 내 비파 소리도 내가 듣지 아니하리라. 오직 공의를 물같이 정의를 하수같이 흘릴지어다. 여기를 보니까 하나님께서 너희가 드리는 그 절기나 그 예배나
또는 성회나 너희들이 바치는 그 살찐 제물이나 이런 거 노랫소리, 찬양소리 다 싫다. 오직 공의를 물같이 정의를 하수같이 흘리라 그럽니다. 그런데 백성들의 반응은 어땠습니까? 아모스서 5장 7절을 보니까 공의를 인진으로 변하며 정의를 땅에 던졌습니다. 인진이 뭘까요? 인진은 저주의 식물이라고 할 수 있을 정도로 너무너무 쓴 것입니다. 그러니까 공의와 정의를 실천함으로 말미암아 공익과 행복을 가져다 준 것이 아니라 사람들을 죽이는 쓴 독이 되겠고 공의와 정의를 쓸모없는 헌신짝처럼 던져버렸습니다. 그 결과 어떻게 됐습니까? 이스라엘이 멸망했죠. 그런데 여기서 중요한 것이 뭘까요? 하나님께서는 공의와 정의를 물과 강물에 비유했다는 것입니다. 무슨 이유일까요? 거기에는 두 가지 뜻이 있습니다. 첫 번째, 물은 어느 곳에나 침투한다는 성질이 있습니다. 여러분, 아무리 미세한 머리털보다도 100분의 1도 안 되는 구멍에다가도 물을 넣어보세요. 물이 스며듭니다. 예전에 뉴올리언스 제방에 물이 스며들어서 온 도시가 물에 잠겼던 것 기억하지 않습니까? 하나님께서는 그런 모습처럼 불의한 세계에 물이 돼서 침투해서 그것들을 쓸어버리라고 하는 것입니다. 그래서 법이라고 하는 한자는 원래 갈 것자 밑에 외뿔 양자를 따는 록자가 있었습니다. 그러니까 고대인들은 정의를 훼손하는 사람이 있으면 신화적인 동물인 외뿔 양이 뿔로 들이받아서 제거한다고 생각했던 거죠. 그게 법이라는 뜻입니다. 그런데 세월이 지나면서 물숫자 변에 갈 것자가 되었습니다. 그러니까 물로 가게 하라, 물로 씻어버리라는 뜻입니다. 둘째로 물은 모든 것을 깨끗하게 하는 성질이 있습니다. 여러분, 만약 우리 주변에 물이 없다고 한번 생각해 보세요. 여러분의 더러운 얼굴도 씻지 못하고 더러운 그릇이나 모든 것 마찬가지죠. 그래서 우리의 더러운 죄를 씻는다는 의미로 세례, 물로 베푸는 것 아닙니까? 그러므로 우리는 사회를 정화시키는 물이 되어야 됩니다. 너희는 세상의 소금과 빛이라. 소금과 빛만 되면 안 됩니다. 물이 돼서 침투하고 정결케 해야 됩니다. 레위기 17장부터 26장까지를 우리가 성결법전이라고 부릅니다. 하나님의 백성들이 구체적으로 일상생활 속에서 어떻게 살아야 될지를 가르쳐주는 부분이기 때문입니다. 그런데 그 성결법전 중앙에 이런 말씀이 있습니다. 레위기 19장 15절과 35절을 보면 너희는 재판할 때나 길이나 무게나 양을 잴 때 불의를 행하지 말며 가난한 자의 편을 들지 말며 세력 있는 자라고 두둔하지 말고 공의로 사람을 재판할지라. 즉 불의를 행하고 정의를 행하라는 것이죠. 이게 바로 성결법전의 핵심입니다. 그러므로 우리는 이 정의와 공의를 일상생활에서 실천해야 됩니다. 여러분들도 혹시 아시리라고 믿는데 러시아에서 발행되는 신문 중에서 가장 유명한 신문이 뭡니까? 해외 토픽란에 가끔가다 나오는데 프라우다죠. 그런데 프라우다는 러시아 말로 약속, 양심, 진실, 정의라는 뜻입니다. 그 반대말은 크리우다인데 위선, 위약, 불의, 부정이라는 뜻입니다. 그런데 러시아가 이런 것을 최고의 신문으로 잡았다. 무슨 뜻일까요? 공산주의에서도 정의와 진리를 따르는 것이 최고의 덕이라고 믿는 것입니다. 하물며 민주주의를 믿는 우리들이 이것을 행하지 않는다면 공산주의보다도 못한 사람들이겠죠. 그래서 미국의 초대 대통령인 조지 워싱턴은 27살 때에 나의 행동 강령, My Code of Behavior이라는 것을 적어놓고 죽는 날까지 실천을 했는데 그의 행동 강령은 이렇습니다. 나는 절대로 진실을 따라 산다. 엄격하게 정직을 실천한다. 의무를 완수한다. 친절과 예의를 최대한으로 발휘한다. 무엇보다도 정의롭게 행동한다. 그렇게 살았기 때문에 워싱턴 장군은 나라가 위급할 때 나라를 구원했고 미국을 하나로 엮는 합중국의 초대 대통령이 되었던 것입니다. 그러면 공의와 정의는 하나님의 어떤 품성에 근거하는 것일까요? 그것은 하나님의 거룩하심과 의로우심에 근거합니다. 하나님은 거룩하고 의로우시기 때문에
끌만한 불의도 용납하지를 않으십니다. 그러므로 당연히 공의로우실 수밖에 없죠. 그래서 시편 7편 11절을 보면 하나님은 의로우신 재판장이시며 매일 분노하시는 하나님이시로다라고 했고, 시편 119편 13절에서는 여호와여 주는 의로우시고 주의 판단은 정직하시니이다라고 그랬습니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님의 나라는 아까 말씀드린 대로 두 기둥, 메콘, 공의와 정의에 세워진 나라입니다. 그리고 우리는 그 하나님의 시민이 된 사람들입니다. 그런데 천국 시민들에게 요구하시는 것이 뭡니까? 너희는 먼저 그의 나라와 의를 구하라. 그러므로 정의와 공의를 실천하지 않는 사람은 천국 시민으로서의 자격이 없습니다. 둘째로 불의의 강탈을 미워하라고 하십니다. 8절 중간 부분을 보면 불의의 강탈을 미워하여. 하나님은 정의와 공의를 사랑하시는 분으로서 불의와 강탈을 미워하십니다. 아모스서 1장 3절을 보니까 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 다메섹의 서너 가지 죄로 말미암아 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이는 그들이 철 타작기로 타작하듯 길르앗을 압박하였습니다. 소련 놈들 이 말씀 들어야 되는데, 아모스서 1장 6절 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 가인의 서너 가지 죄로 말미암아 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이는 그들이 모든 사로잡은 자를 끌어 에돔에 넘겼습니다. 아모스서 1장 9절 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 두로의 서너 가지 죄로 말미암아 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이는 그들이 그 형제의 계약을 기억하지 아니하고 모든 사로잡은 자를 에돔에 넘겼습니다. 아모스서 1장 11절 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 에돔의 서너 가지 죄로 말미암아 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이는 그가 칼로 그의 형제를 쫓아가며 국류를 벌이며 항상 맹렬히 화를 내며 분을 끝없이 품었습니다. 아모스 1장 13절 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 암몬 자손의 서너 가지 죄로 말미암아 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이는 그들이 자기 지경을 높이고자 하여 길르앗의 아이벤 여인의 배를 갈랐음이니라. 아모스 2장 1절 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 모압의 서너 가지 죄로 말미암아 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이는 그가 에돔 왕의 뼈를 불살라 재를 만들었습니다. 아모스 2장 4절 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 유다의 서너 가지 죄로 말미암아 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이는 그들이 여호와의 율법을 멸시하며 그 율법을 지키지 아니하고 그의 조상들이 따라갔던 거짓 것에 미혹되었습니다. 아모스 2장 6절 여호와께서 이와 같이 말씀하시되 이스라엘의 서너 가지 죄로 말미암아 내가 그 벌을 돌이키지 아니하리니 이는 그들이 은을 받고 의인을 팔며 신 한 컬레를 받고 가난한 자를 팔며 힘없는 자의 머리를 티끌 먼지 속에 발로 밟고 연약한 자의 길을 굽게 하며 아버지와 아들이 한 젊은 여자에게 다녀서 내 거룩한 이름을 더럽히며 모든 제단 옆에서 전당 잡은 옷에 누우며 그들의 신전에서 벌금으로 얻은 포도주를 마심이라. 지금 8가지 구절에 계속 반복되는 얘기가 뭡니까? 서너 가지 죄로 인하여 내가 그것을 돌이키지 아니하겠다 약속을 하셨는데 결과적으로 어떻게 됐습니까? 이 8나라가 다 멸망하고 말았죠. 왜냐하면 요한계시록 18장 5절을 보니까 그들의 죄는 하늘에 사무쳤으며 하나님은 그들의 불의한 일을 기억하신지라 하고 있고, 고린도전서 6장 9절에서는 불의한 자가 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 줄을 알지 못하느냐고 하셨기 때문입니다. 세 번째는 공의를 사랑하고 불의의 강탈을 미워하는 사람에게 주신 약속입니다. 3절 하반부부터 보니까 성실히 그들에게 갚아주고 그들과 영원한 언약을 맺을 것이라. 그들의 자손을 뭇 나라 가운데서 그들의 후손을 만민 가운데 알리리니 무릇 이를 보는 자가 그들은 여호와께 복받은 자손이라 인정하리라. 여기서 알리리니라는 단어가 명예롭게 하리니라는 뜻입니다. 그러니까 당신의 속성을 따라서 거룩하고 또 공의롭게 살아가는 사람
에게 복을 주시고 그들의 자손 때까지 온 세상에 명예롭게 해주시겠다는 약속입니다. 그래서 시편 112편 1절을 보면 할렐루야, 여호와를 경외하며 그의 계명을 크게 즐거워하는 자는 복이 있도다. 그의 후손이 땅에서 강성하며 정직한 자들의 후손에게 복이 있으리로다 그랬습니다. 사랑하는 성도 여러분, 정의와 공의를 사랑하며 불의를 미워하고 사시기 바랍니다. 그러면 여러분 때의 복만 받는 것이 아니라 여러분의 후손 때에 가서도 복을 받습니다. 아무쪼록 정의를 지키는 자들과 항상 공의를 행하는 자는 복이 있도다라고 말씀하신 시편 106편 3절의 말씀을 행동 강령으로 삼고 살아가심으로 여러분 대회와 여러분의 후손 때에 만복을 받으시기를 주님의 이름으로 간절히 축원드립니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 내일은 메모리얼 데이입니다. 결혼도 해보지 못한 젊은 나이, 정말로 약관 20대의 젊은 나이에 조국의 부름을 받아서 나가서 생명을 바쳐 민주주의를 수호하고 조국을 지킨 사람들 기념하는 날인데, 이때만 되면은 음주운전 사고가 제일 많고 수천만 명이 여행 떠나기에 정신을 잃어버리는 때입니다. 본질을 잃어버리고 껍데기만 붙잡고 사는 사람이 되지 말게 하시고, 이런 날이 되면 나도 선한 사람을 싸움을 위해서 목숨을 바치리라. 안중근 의사가 좌우명으로 삼았던 그 말씀을 마음에 새길 수 있게 하여 주시고, 더러운 일을 바라보면 이것이 의로운 일인가를 먼저 생각하게 하시고, 정말로 위험한 순간을 보게 되면 목숨을 바칠 수 있는 우리 모두들 되게 하여 주옵소서. 공의를 사랑하고 정의를 실천하고 불의한 강탈을 미워하는 하나님의 사람들에게 하나님이 주시는 약속은 우리 때뿐만 아니라 우리 후손 때까지도 온 세상에 명예롭게 해 주리라고 약속을 하신 그 약속을 붙잡게 하여 주시옵소서. 오늘 돌아가면서 메모리얼 데이를 다시 한번 마음에 새길 수 있는 저희들 되기를 소원하옵고, 예수 그리스도의 거룩하신 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘.